the construct of depression to the word depression to a depressive disorder, the symptoms in different domains, the emotional domain or the affective domain or the mood domain, then neurovegetative biological function domain, sleep, feeding, weakness, then certain anxiety domain of autonomic symptoms, then the domain of certain maybe some physical complaints which are not directly autonomic. It's not palpitation, it's not bladder or hyperventilation, something like pain. So that is a domain. Then a domain of disturbed thought process where there is negative thoughts about self, about others, about future. You mark the domain, you write just 1 or 2 points. Then there may be also some psychotic features might come. When these distorted thoughts will go into delusion, false belief that I have made a mistake or I am so vulnerable that people will harm me, go into a psychotic domain. These are additional symptoms. And finally, the domain of helplessness, hopelessness, worthlessness might take into a domain of death wish and suicidality. These things, not transitorily, persistent and pervasive over a period of time. 2 weeks. Now, to the intensity of incapability or disturbance of the individual's personal, social, occupational life. Otherwise, every often and then we say we are sad, we are depressed. That doesn't make something to be of depressive disorder, which ranks only second in the Delhi that we discussed. And not every other illness should also be called of the emotional areas like anxiety disorders, because anxiety symptoms are there. Or it should not be, when the depression is presenting with psychosis, it should not be a psychotic disorder, thought of psychotic disorder. So these are also differential diagnosis. Like in the diagnosis, you need to think a differential diagnosis. And also, there may be another domain, there is certain obsessive symptoms. Since there may be ambivalence, what to do or what not to do, certain obsessive repetitiveness, doubts, that also come. So obsessive symptoms might also come, up to 30%. But it should not be misdiagnosed. The core area of low mood, weakness, incapacitation, that is depression. That's why the DALI is so high. In no other illness, somebody is so much incapacitated, so much of fatigue that he can't do anything. So that is depression disorder. The symptoms might appear same with others. Adjustment disorder with symptoms of anxiety and depression. Lot of people go through that. The young generation, stress of education, stress of examination, even positive stress of new life, being in the couplehood, being married or unmarried. So both negative and positive. So these are the differential diagnosis. Then how it builds up. The etiology. On the major factor, stress. And the stress, the neurohumoral factors, the high cortisol level. So there is one investigation called dexamethasone suppression test. Morning it has been said, done. If the dexamethasone suppression fails, that means cortisol is very high. That means the depression is severe. It is might take more prolonged to respond. There may be immunological changes.
So there may be an immune, like stress in immunity gets changed. So there is an immune complex mediated theory of depression. There may be these autonomic changes, so anxiety. And another is the main pillar, which we cannot directly connect, but ultimately the treatment goes to them. That is the catecholamine hypothesis. That's the serotonin, norepinephrine, dopamine. They control these our emotions and our drive. These two things are of hallmark of depression: reduced emotion state and reduced drive. So these three chemicals. Now I move on to the treatment of depression. So illness is from time immemorial. So there must be maybe lot of treatment options from time immemorial. Care, support, those are definitely there. Social, personal support, support of friends, support of parents, support of social, support of religious gurus, and all this stress, management of stress. What we talk about, yoga, those are there. Now they have been coming in a more scientific package. But what we doctors usually always think of, medication. So how this medication came? Now I start with an anecdote. In all majority of the medication stories of our medical field came serendipitously. How many of you know serendipity? Do you know serendipity? Occurrence by chance or something that has been discovered by chance. What a thing. Syncona. What a thing done by, it was not somebody thought of it, tried it chemically, in vitro, then on animals, then on human beings. It's not like that. Suddenly it's been observed that there was something positive. So it was in the 1940s. So post-World War period, there was outbreak of tuberculosis. So, and at that time, Vienna was a place where inpatient treatment of tuberculosis patients used to go on. So, at that time, after this penicillin, the injection of, initially there used to be only, what was the treatment of tuberculosis? Only keeping them away from the society and giving them good nutrition and aeration and etc. So, medication started coming, streptomycin, an antibiotic, you have read about it, aminoglycoside. So, streptomycin injection was first started. Then came, it was injection, painful. So, one drug that came was iproniazid. So, iproniazid started to be used. Then the doctors who were using it and the nurses and others who were following the patients, they found there is an elevation of mood in the patients who were given iproniazid. Initially, doctors thought, okay, they are coming out of a very serious morbidity, long-standing morbidity, stress of that illness, so certain positivity. So mood may be good out of that. So then they did what should be done in this kind of a situation? Can anybody can tell out of your community medicine concept or anything about the research concept? If there is a confusion, cohort study, but okay, what is cohort study? What will you expose? What is cohort? You make a cohort of people and you take them longitudinally by exposure and you see what you will give the exposure and see. Association. To whom the association you will see? There is a, we are not, where there is a mood elevator? Where there is mood elevator? No, there is no question of mood elevator. It came in, all the medication started from 1950s. Amitriptyline came into 1952, DeLay and Dinecker. So there was no mood elevator. There was hardly any pharmacological agent. The penicillin was there, one antihypertensive was there. That is also interesting, that theory that is antihypertensive and is psychotropic. I will come to it. Anything that you can think of that the people are not sure whether because of it is improvement of tuberculosis, that is a better improvement with after adding streptomycin, or
it is because of something, only because of iproniazid. What can be done? What can be done? What can be done? Somebody stand up, I will go towards you. I think, na, Baba. Bol. Randomized control trial of whom? I don't give name. আমার প্রবলেমটা কি? আমি বুঝতে পারছি না যে জিনিসটা কেন হচ্ছে। আমার একটা ড্রাগ ছিল আর একটা ড্রাগ এসছে, তা তার বেটার ইমপ্রুভমেন্ট হচ্ছে টিউবারকুলোসিস। বলবে আমি যে মুহূর্তে আরেকটা দিয়ে দিয়েছি বেটার ইমপ্রুভমেন্ট হচ্ছে টিউবারকুলোসিস। তো লজিকটা ভাব যে আমার টিবিটার জন্য কজাল অ্যাসোসিয়েশন দ্য টিবি, তাহলে কি করতে হবে? ও অনেকটা কাছাকাছি গেছে, একটা কম্পারেটিভ স্টাডি। তুই যেটা বলতে চাই তোকে বলতে হবে যে কম্পারেটিভ স্টাডি। লজিক ইউজ কর বাবা, র্যান্ডামলি ওয়ার্ড পিক আপ করে, মানে সাইন্টিফিক ওয়ার্ড পিক আপ করে থ্রো করে দেওয়াটা সাইন্টিফিক অ্যাপটিটিউড নয়। তোর ওয়ার্ড না ম্যাচ করতে পারে, জাস্ট লাইক এ চাইল্ড হাউ হি এক্সপ্লোরস। দুটোর সাথে তুলনা করবো, আই উইল কম্পেয়ার দ্যাট। ইট ইজ ডোন্ট হ্যাভ আ কম্পারেটিভ স্টাডি, কম্পেয়ার two situations. So what thing can be compared? বল, কেউ বল, এবার বল। ও আমি তো বলে দিলাম যে কম্পেয়ার করতে হবে। দুটো হ্যান্ডে কি কি কম্পেয়ার করবো? বল, কি কম্পেয়ার করবো? বল তুই বল না, কিছু ভাব। হ্যাঁ বল। সেটা তো হবে হচ্ছে ওষুধ দিয়ে টিবি ইমপ্রুভ করবে, এটা ভালো হবে। কি করব? No. All of them are cohort of tuberculosis. So first they were being treated with streptomycin, another group then isoniazid came, iproniazid at that time. The iproniazid was being added, and we have found that those patients are showing some elevated mood. We are not very sure. Now we have another batch of patients. The patients wrote it, 6 months or a year something. So what can be our two groups? Excellent answer. One group, tuberculosis. Okay? First we will have to match the symptoms, severity. Because if somebody is more morbid, then they are supposed to be more sad, more stressful. Similar kind of severity. One group, the older medicine, streptomycin. Another group, the iproniazid. Now you monitor their mood state and the tuberculosis state. So even if somebody says, okay, both tuberculosis and the mood elevation goes hand in hand, very difficult to prove that it is only the mood is because of this drug. So irrespective of the improvement of the tuberculosis, এবার বল টেকনিক্যাল টার্ম কিছু করা যায়? এরকম কোন স্ট্যাটিস্টিক্স আছে যেটা এটা বাদ দিয়ে এটাকে 2-3টে যদি ডিটারমিনেন্ট থাকে, মানে টিউবারকুলোসিসও তো একটা ডিটারমিনেন্ট, তা কাউর মুডে স্ট্রেস হচ্ছে তো, ইমিউন চেঞ্জ হচ্ছে তো, আবার আরেকটা তার এমনি কোনো সেপারেট একটা ডায়াগনোজেবল, তো ওইটা কমে যাওয়ার জন্য হচ্ছে আর না আলাদা কোনো ড্রাগের জন্য হচ্ছে, এর একটা স্ট্যাটিস্টিক্যাল কিছু আছে, বুঝতে পারবি? এবার টার্মটা ইউজ করার চেষ্টা কর যদি পারিস। দুটো ডিটারমিনেন্ট থাকলে দুটো ডিটারমিনেন্টই একই সঙ্গে ইনফ্লুয়েন্স করছে, তাই তো? এবার আমার এ আর বি থাকলে ইন্ডিপেন্ডেন্ট অফ দ্য এ আমি বি এর ইম্প্যাক্টটা জাজ করবো, বা ইন্ডিপেন্ডেন্ট অফ দ্য বি আমি এ এর ইম্প্যাক্টটা জাজ করবো। বল, কেউ একটা কিছু বলছিলি কে কেউ? হ্যাঁ বল। হ্যাঁ মাল্টিপল ডিটারমিনেন্ট একটা ইনফ্লুয়েন্স করছে। তুই আরেকবার চেষ্টা করবি? তুই বলেছিলি আগে, ঠিক আছে, চেষ্টা করে দেখ একবার। বল। অ্যাট্রিবিউটেবল রিস্ক তো তোর হয় হচ্ছে কেস কন্ট্রোলে গিয়ে হয় না, এটা তো ওভাবে হচ্ছে না। আমি তো দেখছি কোয়ার্টে করছি, আগে যাচ্ছি। লজিস্টিক রিগ্রেশন, হ্যাঁ বল। রিলেটিভ রিস্ক না, রিলেটিভ রিস্ক অ্যাট্রিবিউটেবল রিস্ক হচ্ছে তোর কেস কন্ট্রোলে। আমি পেয়ে গেছি, এবার পিছন দিকে গিয়ে দেখছি কি হয়েছে, এবার ওপর নিচ দেখছি। এটা আমি আগের দিকে যাচ্ছি, আমি যখনই যাচ্ছি দুটোকে একসাথে পাচ্ছি, আলটিমেট ডেটা নিচ্ছি, দুটোকে একসাথে নিয়ে আমি
স্ট্যাটিস্টিক্স করে লজিস্টিক রিগ্রেশন করছে যে কোনটা এটা থাকার পরে এটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট অফ ইট এটার ইম্প্যাক্ট বেশি। আই ডোন্ট নো হোয়েদার অ্যাট দ্যাট টাইম লজিস্টিক রিগ্রেশন। সো এখান থেকে এলো একটা আইপ্রোনায়াজিডের জন্য মুড এলিভেশন হচ্ছে। তোমরা আচ্ছা আইপ্রোনায়াজিডটাকে এবার কেমিস্টদের হাতে দিল, দেখো তো বাবা আইপ্রোনায়াজিডে কি আছে। আইপ্রোনায়াজিড ওয়াজ এ মাও ইনহিবিটর। হোয়াট ডাজ মাও ইনহিবিটর ডাজ? মাও কি করে রে? আরে দাঁড়া বল, মাও কি করে? MAO is monoamino oxidase inhibitor. ভেরি গুড। মাও করে কি? মোনোঅ্যামিনো অক্সিডেজটা করে কি? মোনোঅ্যামিনো অক্সিডেজ করে কি? Dopamine inhibitor. ডোপামিন। বল মাও কি করে? ফার্মায় পড়েছিস তো? ডোপামিনটাকে ইনহিবিট করে দেয়। কি করে রে? অক্সিডেজ মানেই তো কি মেটাবলিজমে যাচ্ছে তো একটা, ডোপামিনের লেভেলটাকে বাড়ায়, ডোপামিনের লেভেলটাকে বাড়িয়ে দেয়, মেটাবলিজমটা কমায়। মেটাবলিজম করে দেবে, সেটা ইনহিবিটার যাচ্ছে না। মাও কি করে? ও মা, ওটা ডোপামিন মেটাবলাইজ করে। তো ডোপামিন মেটাবলাইজ করে, শুধু ডোপামিন বলে না, অল মোনোঅ্যামিনস অল মোনোঅ্যামিনস ডোপামিন, আর ইনহিবিটরটা ডোপামিন ওটা বাড়াবে। তো অল ক্যাটেকোলামিনস, অল সেরোটোনিন, নরএপিনেফ্রিন, ডোপামিন এগুলো সবই হলো মোনোঅ্যামিনের মধ্যে। ঠিক আছে? সো মোনোঅ্যামিন অক্সিডেজ মানে লিভারে গিয়ে ওগুলোকে ব্রেকডাউন করছে। তো ইনহিবিটর মানে ওগুলো বেড়ে যাচ্ছে, তার মানে এইখান থেকে ক্যাটেকোলামিন হাইপোথেসিস এলো। তার মানে এই তিনটে বেড়ে গেলে মুড এলিভেট হয়ে যায়। তোমরা তাহলে এর ডেফিসিয়েন্সিটাই বোধহয় ডিপ্রেশন। এবার কারো কারো ইসেতে গিয়ে ব্লাড স্যাম্পল থেকে দেখলো প্লেটলেটের মধ্যে সেরোটোনিন কনসেন্ট্রেশনটা কম আছে। ঠিক আছে, ডিরেক্টলি রিসেপ্টরে তো যেতে পারছে না। এইভাবে একটা সেরোটোনিন হাইপোথেসিস মানে একটা ক্যাটেকোলামিন হাইপোথেসিস এলো, এবং সেখান থেকে আজকের পুরো ট্রিটমেন্টটা তার উপরে দাঁড়িয়ে আছে, যেটা কিন্তু খুব ইনডিরেক্টলি লিঙ্ক। এটাই ডাক্তারিতে খুব অদ্ভুত, যেগুলো ন্যাচারাল লিঙ্ক সেগুলোকে আমরা ডিরেক্টলি কিছু এক্ষুনি স্ট্রেসকে কমিয়ে ফেলার কিছু করে উঠতে পারছি না। ঠিক আছে, স্টেরয়েডেরও একটা, যদি আমি কি হচ্ছে স্টেরয়েড বেড়ে গেছে, আমি কি স্টেরয়েড ইনহিবিটর দেবো? দিতে পারছি না। ইমিউন কি চেঞ্জ করে দেবো? কিভাবে ইমিউন চেঞ্জ করে দেবো? ইমিউন থেরাপি তাও করতে পারছি। সে এটা ঠিক আছে, এটা একটা সেফ সাপ্লিমেন্ট করে দিচ্ছি বিভিন্ন রকম দিয়ে করছি, সেইখানে আমাদের কেমিক্যাল থেরাপিটা দাঁড়িয়ে আছে। তো প্রথম হলো ট্রাইসাইক্লিক অ্যান্টিডিপ্রেসেন্টস। দেখা গেল যে এইটা মাও ইনহিবিটরের কাছাকাছি একটা প্রথম মাও ইনহিবিটর দিয়েই হলো, আইসোনায়াজিড আইপ্রোনায়াজিড, তার থেকে একটা এলো হচ্ছে মাও ইনহিবিটর অ্যান্টিডিপ্রেসেন্টের এলো, সেটার নামটা ভুলে যাচ্ছি, সরি, চিজ রিয়াকশনে ইউজ হতো, ভুলে গেলাম। ওকে সরি, ঠিক আছে, কনভেনশনালস গুলোতে যাই। টিসিএতে এলো সেরোটোনিন, নরএপিনেফ্রিন নন সিলেক্টিভ সবকটাকে বাড়াচ্ছে 1952 থেকে। এলো তোর অ্যামিট্রিপ্টিলিন, ইমিপ্রামিন, সেগুলো বেশ কয়েক বছর চললো, অনেক বছর, প্রায় বছর 30 চলার পরে হলো না সেরোটোনিন, নরএপিনেফ্রিন। নরএপিনেফ্রিনটা বড্ড সাইড ইফেক্টস হচ্ছে। নরএপিনেফ্রিন মানে ইট ইজ রিলেটিভলি অ্যান্টি কোলিনার্জিক, অ্যান্টি কোলিনার্জিক সাইড ইফেক্টস হচ্ছে, কনস্টিপেশনস হচ্ছে, ড্রাই মাউথ হচ্ছে, হ্যাঁ, পিপল বড় হয়ে যাচ্ছে। তাহলে একটু সেরোটোনিনটাকে সিলেক্টিভ করার চেষ্টা করি। এবার চলে এলো ফ্লুঅক্সেটিন দিয়ে শুরু হলো, নিয়ে আস্তে আস্তে এসিক্লোপ্রাম এলো, মোস্ট নেক্সিটো, ঠিক আছে, মোস্ট সিলেক্টিভ, এটা গ্রুপ এলো। এবার আবার ভাবলো যে না, এর যেন the impact of the only hiking serotonin is not enough, আর একটু বাড়াতে হবে। ঠিক আছে, তখন আবার একটা গ্রুপ এলো, দ্যাট ইজ এসএনআরআই, সেরোটোনিন নরএপিনেফ্রিন রিআপটেক ইনহিবিটর। ভেনলাফ্যাক্সিন এলো, ডেসভেনলাফ্যাক্সিন এলো। আরেকটা গ্রুপ এলো, বলো চলো এর সাথে আরো একটা জিনিস দিই, ডোপামিন দিই, বাড়াই। তারপরে বুপ্রোপিয়ন এলো। কি হচ্ছে? রিআপটেক ইনহিবিটর মানে কি? আমার সাইনাপসের মধ্যে একটা প্রি সাইনাপসিস আর একটা পোস্ট সাইনাপটিক। তো পোস্ট সাইনাপটিকের মধ্যে রিআপটেকটাকে ইনহিবিট করছে, প্রি সাইনাপটিকের রিআপটেকটাকে ইনহিবিট করছে, মানে বেরোলো, রিলিজ হলো, নিয়ে আবার ঢুকে যায়। তাকে বলে অটো রিসেপ্টর আর হেটেরো রিসেপ্টর। ওই অটো রিসেপ্টরটা দিয়ে বেরোয় আর হেটেরো রিসেপ্টর দিয়ে ঢুকে যায়। তো ওই হেটেরো রিসেপ্টরটাকে ব্লক করে রাখলো যে যেন না ঢুকে যায়, পরের রিসেপ্টরটাকে যেন গিয়ে কাজ করে। আবার কি হয় যে প্রথমেই যে কনসেন্ট্রেশনটা বেড়ে যায়,
তখন আবার এক্সেস সেরোটোনিন এক্সেস নরএপিনেফ্রিনে একটা অ্যাংজাইটি লাইক সিমটমস তৈরি হয়। আমরা যেমন খুব একটা প্রথম যখন আমাদের অ্যাড্রিনালিন রাশ হয়, একটা টেন্স সিচুয়েশনে আমাদের যেমন তেমন একটু হাত পা কাঁপে, তখন একটু ভয় ভয় লাগে, জিট্রিলেস লাগে, এই ড্রাগসগুলোরও তাই হয়। সো ইউ নিড টু স্টার্ট লো গো স্লো। সেখানে পোস্ট রিসেপ্টরে গিয়ে আগে তাদের ইন্টেন্সিটিগুলোকে, তারা তো ভীষণ ক্ষুধার্ত না, কিছু নেই, সেরোটোনিন ফেরোটোনিন ছিল না, হামলে পরে খাচ্ছে। প্রচন্ড একটা হাংরি কেক যদি প্রচুর খাবার দিয়ে দিই, এক গালা খাবে, গাল করবে, বমি করবে, অ্যাক্সেস তাদের একটু সেন্সিটিভিটি কমাতে হবে, 2-3 সপ্তাহ লাগবে। এই যে সেরোটোনিনটা বাড়লো, এটা গিয়ে আগে একটু সুপার সেন্সিটিভিটি একটু কমাবে, সেন্সিটিভিটি কমিয়ে তারপরে কাজ করবে, যেমন 2-3 সপ্তাহ আগে কাজ করবে। এটা একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস যে এই ড্রাগগুলো কাজ করতে টাইম লাগবে। তা এটার পরে আবার একটা ড্রাগ বেরোলো, যেটা ওই অটো রিসেপ্টরকে স্টিমুলেট করে, যেটা বেরোতে সাহায্য করে সবকিছু, ওগুলো রিআপটেককে ইনহিবিট করে। তো সেটা মিটাজেপিন। তাহলে ফার্মাকোলজিতে ভীষণ কঠিন ওই যে চ্যাপ্টারটা ছিল ক্লাসিফিকেশন অফ অ্যান্টি ডিপ্রেসেন্টস, সিম্পল 4 মিনিট আমি বুঝে গেলাম আগে যে এটা একটা ক্যাটেগোলামিন হাইপোথেসিস আছে, এবার আমি ম্যানিপুলেট করছি। এই 4টে আমার চলে এলো। প্রথম এলো ট্রাইসাইক্লিক, তারপর এলো এসএসআরআই, তারপর এলো এসএনআরআই, তারপর এলো বুপ্রোপিয়ন, তারপর হলো মার্টাজোলিন। হয়ে গেল 5টা গ্রুপ। এরাই আমার আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে ডিপ্রেশনকে কমাবে। 3 সপ্তাহ পরে ডিপ্রেশন কমবে, বাবা ডাক্তারবাবু অ্যাংজাইটিটা নিতে পারছি না, ঘুমটা হচ্ছে না, তাহলে আমার সিমটোম্যাটিক ইমপ্রুভমেন্ট দিতে হবে। তো কেন হচ্ছে না, আমার গাবা দিতে হবে, একটু গাবা ক্লোরাইড চ্যানেল অ্যাগনিস্ট দিয়ে দেবো। সেগুলো কি গাবা ক্লোরাইড চ্যানেল অ্যাগনিস্ট? বেনজোডাইজিপিন। শর্ট অ্যাক্টিং, কারণ পরে গেলে ডিপেন্ডেন্স তৈরি হয়ে যাবে। আমার ওই 3 সপ্তাহ পর অ্যান্টিডিপ্রেশন কমবে, অ্যান্টিডিপ্রেশন কাজ করবে, 3 সপ্তাহ আমি একটা সাপোর্ট দেবো, লো ডোজ। কত কি দেবো? রিলেটিভলি লঙ্গার অ্যাক্টিং দেবো। শর্টার অ্যাক্টিং দিলে ডিপেন্ডেন্স হয়ে যায়। অ্যালপ্রাজোলাম দেবো না, নিজেরও অ্যালপ্রাজোলাম খাবি না, যদি একদিন খেলি, রেগুলার খাবি না। বেশি লং অ্যাক্টিং দিলে কি হবে, খুব ডায়াজিপাম ক্লোরডাজিপক্সাইড খেয়েছিস, হ্যাংওভার হবে, মাঝামাঝি খাবি, লোরাজিপাম ক্লোনাজিপাম হলো, ভেরি ইজি। তোরা কিন্তু জানিস এগুলো, মুখস্থ করেছিস তো, কিংবা মুখস্থ করেছিস এমন ভাবে মুখস্থ করেছিস আর মনে থাকে না। লং অ্যাক্টিং, শর্ট অ্যাক্টিং, আলট্রা শর্ট অ্যাক্টিং আর বেনজোডাইজিপিন একটা আছে। কিসে ইউজ হয় বল? আলট্রা শর্ট অ্যাক্টিং বেনজোডাইজিপিন কিসে? সিজারে দেবে না, কারণ সঙ্গে সঙ্গে আবার সিজারটা চলে আসবে। ইমিডিয়েটলি একটা দিচ্ছে, শর্ট দিচ্ছে, আইভি দিচ্ছে। কিসে বল? আলট্রা শর্ট অ্যাক্টিংটা কি? না ইনসমনিয়া দিয়ে আমি চুপ করে ঘুমালাম, তারপর বেনজোডাইজিপিন থাকলো না, আলট্রা শর্ট অ্যাক্টিং দিলেই তারপর উঠে যায়। ইউজ হয় আজকাল ক্লিনিক্সে আছিস তো, বল আর কিসে বেনজোডাইজিপিন কি হয়? একটা সমনোলেন্স ক্রিয়েট করা কার 4টে পার্টের একটা অংশ। প্রথমে সমনোলেন্স হয়, তারপরে মাসল রিল্যাক্সেশন হয়, অ্যানেস্থেশিয়া। গুড। এবার বল কোন বেনজোডাইজিপিন দেয় সেটা? হ্যাঁ, থাইবেন্টন ইজ নট বেনজোডাইজিপিন, দিস ইজ পেন্টাথনিক অ্যাসিড, ওই গ্রুপটা চলে গেল। মিডাজোলাম। কে বললি রে? ঠিক আছে চল, তুই ওদের থেকে অনেকটা বেশি পড়াশোনা করেছিস, একটু গোছানোর চেষ্টা কর, ঠিক আছে? মিডাজোলাম দেয় আলট্রা শর্ট অ্যাক্টিং, শুধু ইনডিউস করানোর জন্য। কি বলে এটাকে? ইনডিউসকে নাউন করে দিলে কি হবে? কি এজেন্ট? ইন্ডাকশন এজেন্ট। হয়ে গেল, পরীক্ষায় এসে লিখে দিবি। অ্যানেস্থেশিয়া তো একটা আসবে সার্জারিতে, ঠিক আছে? মিডাজোলাম দেয়। তাহলে তুই একটা বেনজোডাইজিপিন দিলি, একটা সিমটোমেটিক, খুব বুক ধরপড় করছে, ঠিক আছে? কি দিবি? হ্যাঁ, বিটা ব্লকার দিবি। কি বিটা ব্লকার দিবি? প্রোপ্রানাল দিবি। এই দেখ, তোরা উত্তর দিচ্ছিস, বেশি দিন দিবি না। লম্বা দিন প্রোপ্রানাল দিলে আবার ডিপ্রেসিভ ইফেক্ট হয়, ঠিক আছে? ক্যাটেকোলামিন কমে যাচ্ছে, আবার ডিপ্রেসড হয়ে যাচ্ছে। এই দুটো গেল। যদি দেখছিস খুব তার সঙ্গে অ্যাজিটেশন আছে, অ্যাংজাইটি থাকলে আবার অ্যাজিটেশন থাকলো, সেটা বেনজোডাইজিপিনে কমছে না, ভেরি লো ডোজ অ্যান্টিসাইকোটিক দিয়ে দিলাম, ডোপামিনটাকে একটু ব্লক করে রাখলাম। বেশি দিকে ডোপামিন ব্লক করলে চলবে না, আবার তাই ডিপ্রেশন বেড়ে যাবে। লো ডোজ, ঠিক আছে? তুই সুইসাইডালিটি থাকলো, লিথিয়াম দিবি। আগেবার ডিসকাস করেছিলাম লিথিয়াম, যেটা ম্যানিকে ডিপ্রেস করেছিলাম সেটা এখানে। বা খুব এজিটেশন, তার সঙ্গে মিক্স সিমটমস বলে, কিছুটা যেন মানে এদিকে স্যাড, এদিকে হাইপার অ্যাক্টিভ, এজিটেটেড, আবার মাঝে মাঝে হঠাৎ করে জিনিসপত্র কিনে ফেলছে, রেগে যাচ্ছে, ঠিক আছে? নিজের ইন্টারনালাইজ স্যাডনেস না করে অন্যের উপর ব্লেম করছে। ইটস এ মিক্সড ফিচার্স,
বাইপোলারের সঙ্গে মিক্সড ফিচার্স আছে, ম্যানিকের সঙ্গে মিক্সড ফিচার্স আছে, মুড স্টেবিলাইজার দেওয়া হবে। তো এটা হলো সেকেন্ড। বোঝা গেল? কোর অ্যান্টি ডিপ্রেসেন্ট, সেটা বেশ কয়েকটা সপ্তাহ লাগছে। তার আগে সাপোর্ট করার জন্য একটু ঘুমের ওষুধ, একটু বেনজোডাইজিপিন দিলাম, একটু প্রোপ্রানানল দিলাম। খুব এজিটেশন, অ্যাগ্রেশন, হ্যাঁ, রানিং অ্যামক, জানিস কেউ কি হয়? গল্প বেরোয়, কি হয় বল? হ্যাঁ, হিট করে পালিয়ে যায়। হিট করে পালিয়ে যায়। আর গিয়ে কিভাবে হিট করে? খুব গল্প বেরোয় তো। নিয়ে গিয়ে কি করে? ইউএসএ তে কি হয়? স্ট্যাব হ্যাঁ, স্ট্যাব ওখানে ছুরি ফুড়ি নয়, গিয়ে শুট করে দেয়। ঠিক আছে, বন্দুক অ্যাভেলেবেল আছে, গিয়ে গেল বাচ্চা মেরে দিল। হ্যাঁ, তো যেসব ডিপ্রেশনের ক্ষেত্রে অ্যাজিটেশন থাকছে, গিভ লো ডোজ অ্যান্টিসাইকোটিক, লো ডোজ দ্য মুড স্টেবিলাইজার্স দেওয়া হলো, ভ্যালপ্রেট দে। সুইসাইডিলিটি, লিথিয়াম। ঠিক আছে, তাহলে এটা হলো আমার কেমিক্যাল থেরাপি হলো। এবার কেমিক্যাল মডুলেশন অফ দ্য ব্রেন বাই নট গিভিং কেমিক্যালস, এরকম কিছু আছে? এরকম কুইজ জিজ্ঞেস করলে বলতে পারবি আমার ব্রেনের কেমিক্যাল চেঞ্জ হবে কিন্তু আমি কেমিক্যালস দেবো না? এগুলোকে সোমাটিক থেরাপি বলে। হতে পারে আমি কিছু করে করতে পারি? সিনেমায় দেখাতো আগে, খুব নেগেটিভ একটা প্যাটার্নে দেখাতো। সিনেমায় আগে ধরে 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 দিত, কি দিত? ইলেকট্রিক শক, ইলেকট্রো কনভালসিভ থেরাপি দিয়ে কি করছে? আমাদের ব্রেনে একটা এপিলেপসি জেনারেট করছে। নিয়ে পোস্ট এপিলেপসি যে বাস্ট অ্যান্ড ফলোড বাই বার্স্ট সাপ্রেশন, ঠিক যেভাবে আমি ডিসি কার্ডিওভার্সন করছি, আমার যে একটোপিক ফোকাসগুলো তৈরি হয়েছে হার্টে, আমি গিয়ে সব স্টপ করে দিচ্ছি, জিরো করে দিচ্ছি। একটোপিক ফোকাসগুলো কি করে? এসএ নোটটাকে সুপারসিড করে যায়, নিয়ে এসএ নোটকে জেনারেট করছে। এখানে এই কেওটিক একটা ইলেকট্রিক্যাল হাইপোথিসিস, যে একটা কেওটিক ইলেকট্রিক্যাল অ্যাক্টিভিটি হচ্ছে ব্রেনে, সবকে স্টপ করে দাও। একটা বার্স্ট সাপ্রেশন, কিছুদিন ডাল থাকুক, লেট দ্য ব্রেন রিজেনারেট। এই সময় বিভিন্ন নিউরোট্রপিক ফ্যাক্টরস গুলো বেরোবে, আবার নতুন করে সেরোটোনিন বেরোবে, স্প্রাউট করবে আবার। তো ইলেকট্রোকনভালসিভ থেরাপি ইসিটিতে দেওয়া হবে, কি বলে, সুইসাইডারিতে দেওয়া হবে, ক্যাটাটোনিয়ায় দেওয়া হবে, খাচ্ছে না ডিপ্রেশন দেওয়া হবে। ঠিক আছে, উইথ দ্য সেফটি লিমিট আমার জানা, যাতে কগনিটিভ ডিসঅর্ডার যাতে আবার বেশি দিলে যেন না চলে আসে। বা সাপ্রেশনটা যদি একটার পর একটা অ্যাড আপ হয়ে গেলে কগনিটিভ ডালিং চলে আসে, সেটা দেখে নিতে হবে। ডিপ্রেশনে ইটসেলফ একটা কগনিটিভ ডোমেন থাকে, যাকে সিউডো ডিমেনশিয়া বলতো আজকাল, আগে। এখন আজ সিউডো শব্দটা ব্যবহার করে না, জেনুইনলি কগনিটিভ সিমটমস হয়। মনে রাখতে পারছি না, ভুলে যাচ্ছি, ফোকাস করতে পারছি না। একটা হলো কি হয়, ইনঅ্যাটেনশন, আনমাইন্ডফুল। তোরা যখন স্ট্রেসে থাকিস তোদের হয়, পড়াটা পড়ছিস যেন প্রসেস হচ্ছে না, মাথা ঢুকছে না, রিটেন করতে পারছিস না, ব্ল্যাঙ্ক হয়ে যাচ্ছিস। যে কোনো স্ট্রেসে হয়, ডিপ্রেশনে গেলে সেটাও হয়। তার জন্য কোনো কগনিটিভ এনহ্যান্সার লাগে না। অন্যগুলো যেমন সিমটামেটিক ম্যানেজমেন্ট আছে, এর জন্য কেউ ডোনোভিজিল দেবে না, যেগুলো ডিমেনশিয়ায় পড়িয়েছি আগে। এখানে যদি ডিপ্রেশনটা ইমপ্রুভ করে, বিকজ কগনিশন ইজ সামথিং হুইচ কামস ইন টু প্লে ওভার দ্য লং রান। একজন খুব এডুকেটেড, তাই ঘুমোচ্ছে না, কিছু করছে না, সে 3 সপ্তাহের মধ্যে সে কিছুই করতে যাবে না। তো 3 সপ্তাহে ডিপ্রেশন কাটলে ওগুলো ঠিক হয়ে যাবে। তার মধ্যে কিছু কিছু আবার আবার মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজিতে এটাই কগনিটিভ বেশি বেশি হয়, সব ইমপ্রুভ বেশি হয় বলে বলে কিছু কেউ ওষুধ আনছে, সেগুলো ভাবতে হবে না। তাহলে একটা হলো ডিরেক্টলি ফার্মাকোকেমিক্যাল, হুইচ ইজ গিভিং কেমিক্যাল। আরেকটা হলো হচ্ছে দ্যাট ইজ সোমাটিক, হুইচ আর উই আর মডুলেটিং দ্য ইনার ইলেকট্রিক্যাল কেমিক্যাল অ্যাক্টিভিটি অফ দ্য ব্রেন। সেটা আমি ডিরেক্ট কারেন্ট ইলেকট্রো কনভালশন করিয়ে করতে পারি, আরেকটা করতে পারি ম্যাগনেটিজম দিয়ে করতে পারি, রিপিটেটিভ ট্রান্সক্রেনিয়াল ম্যাগনেটিক থেরাপি। ঠিক আছে, তাই দিয়ে আমি চেঞ্জেস থেরাপি করতে পারি। তাহলে ইসিটি হলো, আরটিএমএস হলো। তো মেডিসিনের স্যারেরা খাতা দেখবে, এত দূর অব্দি আর পৌঁছবেন না ওনারা। ঠিক আছে, তোদেরও পৌঁছানোর দরকার নেই। একটা বলে দেয় যে এগুলো ছাড়া একটা বিহেভিয়ারাল থেরাপি করতে হবে, তার মধ্যে তোর ডিফারেন্ট টাইপস অফ সাইকোথেরাপি, এইটুকুই লেখ তোদের পরীক্ষার জন্য। আর একটা সোশ্যাল থেরাপিস গুলো, আমি রিল্যাক্সেশন করব, ডিপ ব্রিদিং করব, যোগা করব, ইন্টারন্যাশনাল যোগা ডে লিখলে খুব খুশি হয়ে যাবে। ঠিক আছে, এগুলো প্র্যাকটিস করবো। তাহলে এই হয়ে গেল আদ্যপান্ত অফ ডিপ্রেশন। নিজেদের জীবনেও যখন স্ট্রেস থাকবে, ডোন্ট লেট ইট এন্টার গো ইনটু আ ডিপ্রেশন, এইখানটাতে আটকানোর চেষ্টা করতে। আর সুইসাইডিলিটি ইটসেলফ ইজ এ ইম্পর্টেন্ট এরিয়া। একটা পেশেন্টে কখন বেশি সুইসাইডাল হয়ে যেতে পারে,
তা যে যত উত্তেজিত বেশি হয় তার সুইসাইডের হওয়ার চান্স। তাহলে এজিটেশন একটা, যার যত রাত্রে ঘুম হচ্ছে না সেই সময় বাকিরা ঘুমোচ্ছে তার সুইসাইড করার টেন্ডেন্সি বেশি, যার যত অ্যাংজাইটি বেশি তার তত সুইসাইড করার চান্স বেশি। সমস্ত অ্যান্টিডিপ্রেসেন্টে একটা ওয়ার্নিং আছে যে রেড বক্স ওয়ার্নিং, এই অ্যান্টিডিপ্রেসেন্ট দিলে সুইসাইডিলিটি বাড়ে। এটা আসলে একটা বেসিক্যালি রিভার্সাল। মানে ওই যে যখন হয় প্রথম দিকে যে জিটারিনেস বেড়ে যাচ্ছে, অ্যাংজাইটি বেড়ে যাচ্ছে, এটা হতে পারে। আর নইলে রিটার্ডেশনটা যখন কাটে কিন্তু নেগেটিভ কগনিশনটা কাটে না, তখন তারা সুইসাইড করার দিকে আরো যায়। প্রথম যখন এত রিটার্ডেড আর যেতে পারে না। তাহলে এই জায়গাগুলো খেয়াল রাখবে। তারপর দেখতে হবে যে বেশি সোশ্যালি একা, যদি এরকম কোশ্চেন দিল, দেবে কিনা জানি না, যখন তখন যার তো যা খুশি মনে হয়, তাহলে এইগুলো করা, এগুলো সোসাইটির জন্য জানা দরকার। নিজেদের কখন মনে হতে পারে, কোন বন্ধুর জন্য মনে হতে পারে। এখন একটা কনসেপ্ট এসছে গেট কিপিং প্র্যাকটিস, মানে আমলোক সব চৌকিদার হ্যাঁ, আমরা সবাই দেখছি কাকে চাপে আছে, তার পাশে বলা কি কথা বলছিস, কেমন আছিস, কি আছিস, লেটস টক অ্যাবাউট সুইসাইডিলিটি। কখনো কি খুব হোপলেস লাগে? আমার তো ভীষণ হোপলেস লাগে, তোর কি মনে হয়? আচ্ছা আচ্ছা, টক ইট, ইটস নট আ টাবু। আর বললে করবে এরকম নয়, করতে করতে হ্যাঁ জানিস তো আজকাল ভীষণ মনে হচ্ছে, না না ঠিক আছে, অল্টারনেটিভ কিছু ভাবা যেতে পারে, চল কিছু একটা করি, ঠিক আছে। এই একটা জায়গা, এরকম একটা ইমপ্রেশন তৈরি করা যে লেটস টক ডিপ্রেশন, লেটস টক ডেথ উইশ, ঠিক আছে, আত্মহত্যা মহাপাপ, নরকে গমন, ওটা কিছুক্ষণ অবধি প্রোটেক্ট করে। এইসব স্টাডিজ হয়েছিল যে রিলিজিয়াস কমিউনিটির মধ্যে এটা কম হয় না বেশি হয়, কিছুক্ষণ অবধি প্রোটেক্ট করে। আমি মুখে বলবো না বাবা মহাপাপ, এবার বাড়তে থাকবে আমার বেলুনটা নিয়ে, একদিন ফাটবে গান। আচ্ছা আমি কথা বলবো, খুব ফাঁসের লাগছে, এখন ভালো লাগছে না, দূর বেঁচে থেকে কি হবে মনে হচ্ছে, দূর মনে হচ্ছে সব ছেড়ে ছুড়ে চলে যাই। ছেড়ে ছুড়ে চলে যাস মানে কোথায় পালাবি রে? সব জায়গায় তো একেবারে জীবন থেকেই পালাতে ইচ্ছে হচ্ছে নাকি? মাঝে মাঝে মনে হয় তাই করি। আরে না না, এভাবে কেন ভাবছিস? ইটস জাস্ট এ সিচুয়েশন, একটু চলে যাবে, রিল্যাক্স নে, একটু ওয়েট কর, টাইম ইজ দ্য বেস্ট হিলার। আজকে কেন কিছু করতে হবে? ভাব না ডাক্তারি লাইনটা নিয়ে। এনএমসি যারা তোদের উপরে এত প্রেশার দিচ্ছে, তারাই মেডিকেল কোর্সের টাইম রেখেছে 10 বছর। শুনলে হাস্যকর মনে হয়, তো রেখেছে তো 10 বছর। সো টেক ইউর টাইম, টেক ইউর টাইম, টেক ইউর টাইম। ইটস সো রিডিকুলাস, ভাব এত সো রিডিকুলাস, আমি এটা আটার করলাম, ইটস সো রিডিকুলাস, বাট আ বডি হ্যাজ কেপ্ট ইট। তুই সেই যে লোকটা যে ভাবছে যে আমার সব শেষ হয়ে গেছে, আমি পাস না করতে পারলে আমার সব শেষ হয়ে গেল, আমার কি হবে, আমার সোসাইটিতে কি মুখ দেখাবো, বাবার কাছে মুখ দেখাবো, কি হবে, যে ছেলেটা নেট দিয়ে চলে যাবে ভাবছে, তাদের জন্য যে জায়গাটা, রে বাবা দিস ইজ নট দ্য এন্ড অফ দ্য ওয়ার্ল্ড, ডোন্ট এক্সস্ট ইউর সেলফ। এখন হচ্ছে না, রিল্যাক্স, থাকো কিছুক্ষণ, টাইম দাও, টাইম ইজ দ্য বেস্ট হিলার। বাই টাইম, বি সাপোর্টিভ, থিঙ্ক পজিটিভ, যে ঠিক আছে হতে তো পারে কালকের দিনটা ভালো আসবে, একটু দেখা যাক না, টাইম বাউন্ড করিস না। এত রিডিকুলাস মনে হচ্ছে, রাখছে কেন? 9 থেকে আরো 1 বছর বাড়িয়ে দিল, 4.5কে ডাবল রেখেছিল, ফার্স্ট প্রফটাকে রেখেছে 4 বছর, 4 বছর 4টে অ্যাটেম্প। ভাইদের বলিস কি বলবি না, ওরা ছড়াচ্ছে গিয়ে রে, একসাথে 3টে অ্যাটেম্প পরীক্ষা দিয়ে দিচ্ছে, একটা পরীক্ষা পাস করতে পারবে কিনা, গ্র্যান্ড সাপ্লি পেয়ে যাচ্ছে, বল যেটা তৈরি হয়েছে সেটা দে। ইউনিভার্সিটি ক্লিয়ারলি বলছে you can even appear for the one subject even through IA, একটা কলেজ থেকে একটা নিয়ে যা, আবার দেখ, নাথিং। এই জিনিসগুলো, এগুলো হচ্ছে নিজেদের মধ্যে সোশ্যাল সাপোর্ট, সোশ্যাল মিলিউ, সোশ্যাল ডিসকাশনস। অলওয়েজ এক্সপেকটেশন নিয়ে ডিসকাশন না করা, যে যদি এক্সপেকটেশন না ফুলফিল করতে পারি তাহলে আমি কোথায় আছি, তাহলে কি আমার কোনো স্যালভেজ পাথ হয়ে আছে? কখন মানুষ সুসাইড করার কথা ভাবছে, স্যালভেজ পাথ হয়ে নেই, আমার আর পালানোর পথ নেই, বাঁচার পথ নেই, আই হ্যাভ এভরিথিং গান, আমাকে কেউ হেল্প করার নেই, ফিউচারে কিছু নেই, আমি ওয়ার্থলেস হয়ে গেছি। না রে বাবা, অনেক পথ আছে, ইটস নট লাইক চপমুড়ি ভাজা,
ঠিক আছে, চপ ভিজেও তো খাওয়া যায়, সেরকম কথাও বলছি না। এই মধ্যে যা আছে, থিঙ্ক জুডিশিয়াসলি, প্ল্যান অ্যাকর্ডিংলি, স্ট্রেস নিস না, বাড়াস না, আস্তে আস্তে কর, আস্তে আস্তে ভাব, বন্ধুদের মধ্যে আলোচনা কর। যে স্ট্রাগল করে এগোচ্ছে তাকে বেশি ভ্যালু দে। যে 3 বারের অ্যাটেম্পটে জয়েন্ট পেয়েছে তাকে বেশি ভ্যালু দে রে বাবা, তার কতটা টেনাসিটি। সোশ্যাল ইমেজে ভাব যে ফার্স্ট বারে অ্যাটেম্প পেয়েছে তো ঠিক আছে, হি হ্যাজ জেনেটিক্যালি খুব ভালো, তার ইন্টেলেক্ট আছে, সে যেটা হোক ম্যাচ করেছে, পেয়ে গেছে। একবার পায়নি, সে স্ট্রাগল করেছে, গিভ ভ্যালু টু স্ট্রাগল। সোসাইটিতে সেগুলো রাখ। তো এইগুলো হলো সোশ্যাল সাপোর্ট, গেট কিপিং থেরাপি। তাহলে এইটা দিয়ে ডিপ্রেশন শেষ করলাম।